અઝીઝ બિરાદરો, ભાઈઓ અને બહેનો, વડીલો, બુઝુર્ગો, બાળકો, ગુજરાતી ભાષામાં પુરાણિક અરબી શીખવાના આ 80મા એપિસોડમાં આપનું સ્વાગત છે. વેલકમ, ખુશામદી. અત્યારે આપણે છેલ્લા 76મા એપિસોડથી આપણે સૂરા નિસાને એક પછી એક રૂકોની વાત કરીએ છીએ. આજે આપણે 34 થી 42ની આયતની વાત શબ્દ અને આયત વાત કરીશું. દર વખતે કહું છું તેમ સૂરા નિસા છે, એની અંદર સ્ત્રીઓના હકો, સ્ત્રીઓના વિશે પ્રોટેક્શન, સ્ત્રીઓ વિશેની બધી બાબતો A to Z આમાં આપેલ છે અને વારસા એની લગતી બાબતો પણ આપેલ છે, બહુ અગત્યની છે. અને દરેક એપિસોડમાં ખાસ મોલવી છે દરેક એપિસોડ, દરેક રૂકુની જે તફસીર સમજાવે છે તે પણ બહુ અગત્ય છે. એટલે આ એપિસોડનો શબ્દ અને આયત ટુ આયત એના પહેલાં સાથે એની તફસીર પણ બરાબર સમજતા રહેશો તો આપણને આપણા જીવનમાં પણ ઘણી બાબતોનું આપણે સોલ્યુશન મળી જશે. અને ઘણી માન્યતાઓ અને આપણા અત્યારે માણસનો નેચર એવો છે કે પોતાનો લાભો થતો હોય એ બાબતને કુરાનિક અથવા તો શરીયતના નિયમ સાથે જોડી અને એનો અમલ કરતા હોય છે. આજના જ એપિસોડમાં આપણે જોશું કે કોઈ સ્ત્રીની ભૂલ થાય તો પહેલાં તેને સમજાવવી જોઈએ, તેનો બહિષ્કાર કરવો જોઈએ, બધી રીતે બધા છૂટ ઓપ્શન આપ્યો પછી પણ જો ન માને તો તેને મારવાનો કે તેને છૂટા કરવાનો કોઈ પ્રશ્ન રહે છે. બાકી શરૂઆતમાં બને ત્યાં સુધી જેવી રીતે તલાકમાં પણ છે, 3 તલાકમાં તલાક કહેવાની કંઈ ઇસ્લામમાં એ રીતે એનો અમલ કરવાનો નથી. પહેલાં દરેક તલાકની વચ્ચે સ્ત્રીઓને સમય આપવાનો હોય છે, વિચારવાનો, સમજવાનો. આપણે માણસો પોતાનો સ્વાર્થ ખાતર પોતાને મન ફાવે તેમ કરવા માટે દીનના નિયમોનું આ રીતે અર્થઘટન કરીને એનું પેલું કરતા હોય છે. એટલે આપણે આ બાબતે કુરાન શરીફના રોશનીમાં દરેક શરીયતની બાબતો સમજવાની અને જાણવાની તો આપણે કોશિશ કરવી જે રીતે અલ્લાહ તાલાને આપણે ગુનેગાર થશે. હવે આજના આ એપિસોડની આપણે સીધી શરૂઆત જ કરીએ. આ એપિસોડમાં શું શું આવે છે એના પછી નેક્સ્ટ એપિસોડમાં આગળ વધીશું. ત્યાં સુધી આપણે આજના એપિસોડની મોલવી સાહેબની તફસીરથી શરૂઆત કરીશું. તફસીર પૂરી થાય પછી શબ્દ અને આયત ટુ આયત તર્જુમો અને છેલ્લે આખે આ રૂકોનો તર્જુમો આપણે જોશું. तो घर का हाकिम कौन है? कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया, मर्द औरतों पर हाकिम है। घर का निजाम चलाने में
مرد کا فیصلہ حتمی فیصلہ تصور کیا جائے گا. ہاں باہمی مشورہ لینا اور مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں. ایسا کیوں ہے کہ گھر کا حاکم عورتوں کو نہ بنایا گیا, مردوں کو بنایا گیا؟ فرمایا یہ اللہ کی مشیت ہے, اس وجہ سے کہ اللہ بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرماتا ہے. اس معاملے میں مرد کو فوقیت ہے, اور یہ فوقیت اس وجہ سے ہے کہ مردوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا. عورتوں کی فضائل بیان ہوئے. فالصالحات, پس نیک عورتیں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہیں, اور جس طرح اللہ تعالی نے حفاظت کا حکم دیا اس طرح شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت کی وہ حفاظت کرتی ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر ناچاکی ہو اور عورت حقوق ادا نہ کرے تو مرد کیا کرے؟ تو ارشاد فرمایا تم خوف کرو ان عورتوں کے بارے میں کہ وہ نافرمانی کر رہی ہیں تو تم انہیں نصیحت کرو. یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ جب نصیحت کی جائے تو تنہائی میں کی جائے, اور یہ معاملہ مرد اور عورت کے درمیان ہو, گھر کے کسی اور فرد کے سامنے یہ مسئلہ نہ چھیڑا جائے, کیونکہ سب کے سامنے نصیحت کا اثر الٹا ہوتا ہے. نصیحت کی جائے, سمجھایا جائے, اور نصیحت جب کی جائے تو انداز نرم ہونا چاہیے. جب وہ نصیحت کر کر کے تھک جائے اور یہ خیال کرے کہ یہ اس پر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا, پھر کیا کرے؟ تم انہیں بستروں میں الگ کر دو, یعنی ان سے قطع تعلق ہی کر لو, بات چیت بند کر لو. یہ دوسرا اسٹیپ ہے. لیکن ابھی تک کسی کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ تمہارا اور اس کا آپس کا معاملہ ہو, لیکن اس کے باوجود بھی عورت پر اثر نہ ہو, تو پھر تم ان عورتوں کو مارو. لیکن یہاں دو باتیں یاد رکھنی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے جو مارنے کی اجازت دی یہ تیسرا اسٹیپ ہے. دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ مارنے میں یہ شرط ہے کہ چہرے پر مارنا جائز نہیں, سر پر مارنا جائز نہیں, اور یہ بھی شرط ہے کہ جسم پر اگر مارا جائے تو اس انداز میں مارا جائے کہ جسم پر نشان نہ پڑے, ہڈی کو نقصان نہ ہو. یعنی ہلکی مار تو جائز ہے, زور سے مارنا جائز نہیں. عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے اور بچے کے لیے بھی یہی حکم ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک جو ضروری بات ہے کہ مارنے کی اجازت مطلقاً نہیں بلکہ اس کی قیود شریعت میں بیان ہوئی. اگر عورت گھر کا کام کاج نہیں کرتی, شوہر کے کپڑے نہیں دھوتی, ساس اور سسر کی خدمت نہیں کرتی, اس وجہ سے مارنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھا سکتے ہیں. مارنے کی اجازت کس صورت میں ہے؟ نماز نہ پڑھتی ہو, بے حیائی کے کام کرتی ہو, غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہو, پردہ نہ کرتی ہو, تو ان معاملات میں شوہر کو سختی کی اجازت ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ عورت نماز پڑھے یا نہ پڑھے آج کل کے مردوں کو اس کی پرواہ نہیں. ہاں اگر ان کے کپڑے استری نہ ہو تو یہ غصے میں آ جاتے ہیں. تو جہاں شریعت نے غصہ کرنے کی اجازت نہیں دی وہاں کرتے ہیں, اور جہاں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, وہاں پر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. ارشاد فرمایا پھر تم ان پر مارنے کے لیے کوئی راستہ تلاش مت کرو, تم ان پر کسی قسم کا ہاتھ نہ اٹھانا اگر وہ ان گناہوں کو چھوڑ دیں. یہاں پر میں عرض کر دوں کہ مفسرین نے مارنے کے لیے 4 یا 6 مواقع لکھے ہیں, وہ چند ایک ہی ہیں. اس کے علاوہ خاتون کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. بے شک اللہ تعالی بلند و بالا ہے اور بڑا ہے. اگر تم مظلوم پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو یہ سوچ لینا کہ اس مظلوم کا رب جو تمہارا بھی رب ہے وہ بلند و بالا اور سب سے بڑا ہے. وہ جب بدلہ لے گا تو تم دنیا کے اندر اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی حمایتی اور مددگار نہ پا سکو گے, بلکہ قبر و آخرت بھی تباہ ہوگی. اگر اس کے باوجود بھی عورت نہ مانے تو اب زور سے نہیں مار سکتے. ابھی تک یہ بات لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوئی تھی, لیکن اب بھی عام لوگوں کو عورت کے عیوب بتانے کی اجازت نہیں. خاندان کے 2 بڑوں کو جمع کیا جائے, ایک عورت کے خاندان کی طرف سے ہو, ایک مرد کے خاندان کی طرف سے ہو. یہ بڑی عمر کے افراد ہوں یا اگر بڑی عمر کے نہ ہو تو سمجھدار قسم کے لوگ ہوں,
اور قریبی رشتہ دار ہوں جو حسد نہ رکھتے ہوں اور وہ سلو کروانا چاہتے ہوں، ان کے سامنے دونوں کا معاملہ رکھا جائے اور وہ دونوں سلو کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر تم خوف کرو ان دونوں کے درمیان جھگڑے کا تو ایک فیصلہ کرنے والا شوہر کے اہل سے مقرر کرو اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے اہل سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں فیصلہ کرنے والے اصلاح کی کوشش کریں تو اللہ تعالی مرد اور عورت میں موافقت پیدا فرما دے گا۔ بے شک اللہ تعالی علم والا، خبر رکھنے والا ہے۔ ضمناً ایک بات عرض کروں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ جو قوم پیدا ہوئی تھی کہ جو قرآن بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، لیکن قرآن پاک غلط سمجھنے کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے صحابہ کرام پر شرک کا الزام لگا دیا۔ تو جو انہوں نے الزام لگایا تھا اس میں یہ الزام بھی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کیا کہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں لڑائی ہے تو ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کیا، جو اس کا فیصلہ ہوگا ہم قبول کریں گے۔ تو یہ خارجی یہ نعرہ لگانے لگے ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے والا تو صرف اللہ ہے۔ حضرت علی نے غیر اللہ کو فیصلہ کرنے والا مقرر کر کے گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ شرک کیا اور مشرک ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کو جب حضرت علی نے بھیجا تھا کہ خارجیوں کو جا کر سمجھائیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہی آیت کریمہ پڑھی۔ علامہ ابن جوزی نے تلبیس ابلیس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے۔ علامہ ابن جوزی وہ عظیم محدث ہیں کہ دنیا انہیں محدث تسلیم کرتی ہے۔ 1,00,000 کافروں نے ان کے دستے مبارک پر اسلام قبول کیا، اور علامہ ابن جوزی یہ کتاب 800 سال قبل لکھتے ہیں، تلبیس ابلیس، جس کا ذکر کتاب معیار ہدایت میں تفصیل سے موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہی فرمایا کہ تم کہتے ہو ایک فیصلہ کرنے والا حضرت علی نے مقرر کیا تو اللہ کے سوا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، اور حضرت علی نے غیر اللہ کو فیصلہ کرنے والا مقرر کیا، لہذا مشرک ہو گئے، تو کیا قرآن شرک کی دعوت دے سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا قرآن تو یہ فرماتا ہے حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو ایک فیصلہ کرنے والا شوہر کے خاندان کی طرف سے اور ایک فیصلہ کرنے والا بیوی کے خاندان کی طرف سے ہو۔ پھر آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ نکلا، گویا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ارے نادانو، حقیقی فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے، یہ فیصلہ کرنے والا جو مقرر کیا یہ مجازی مقرر کیا گیا۔ اسی لیے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے حقیقی مددگار صرف اللہ ہے، اور کوئی بھی اللہ کی عطا سے مدد کرتا ہے، چاہے ولی ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے نبی ہو علیہم السلام، تو وہ جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ حقیقی مددگار تو اللہ تعالی ہے، تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ بس اللہ تعالی نور قرآن سے منور فرمائے اور اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہمارے معاشرے میں جب سے ہم ماڈرن ہونے لگے، بڑوں کی عزت تعظیم ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ اگر آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کیسٹ سماعت کریں، آخر قصور کس کا۔ اس کیسٹ میں حقوق والدین بھی ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جب باتیں سنتے ہیں تو دل انشاءاللہ نور سے منور ہوگا۔ اس کا عنوان ہے آخر قصور کس کا، جس میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے۔ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اور غریبوں مسکینوں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں، دور کے رشتہ داروں کے ساتھ، اس پڑوسی کے ساتھ کہ جو رشتہ دار بھی ہو، اور اس پڑوسی کے ساتھ جو اجنبی ہو۔ پڑوسی اگر اجنبی ہو تو اس کا ایک حق ہے کہ وہ پڑوسی ہے، اور مسلمان ہو تو 2 حق ہیں کہ پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور اگر وہ رشتہ دار ہو تو پھر اس کے 3 حقوق ہوں گے۔ اور کروٹ
کے ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس سے مراد یہ ہے کہ جس محفل میں آپ بیٹھیں، جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہے، اس کے حقوق کو ادا کریں، اس کے لیے جگہ کو شادہ کریں، اسے تکلیف نہ پہنچائیں، ایسی بات نہ کریں جو اس کی دل آزاری کا باعث بنے. اسی طرح آپ کی کلاس کا ساتھی ہے، آپ کے آفس میں کام کرتا ہے، تو اس کے حقوق ادا کیے جائیں، اور سب سے اہم حق یہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی جائے اور اسے نیکی کا پیغام دیا جائے. اس میں زوجہ بھی داخل ہے کہ عورت کے حقوق بھی ادا کیے جائیں اور مسافر کے حقوق ادا کیے جائیں، غلام اور کنیزوں کے حقوق ادا کیے جائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. فی زمانہ غلام و کنیز تو نہیں، لیکن نوکر ہوتے ہیں، تو نوکروں کو اپنے جیسا مسلمان بھائی سمجھا جائے اور ان سے ذلت آمیز سلوک نہ کیا جائے. بے شک اللہ تعالی غرور و تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، بخل کا درس دیتے ہیں. آپ سوچیں گے کہ لوگوں کو بخل اور کنجوسی کا حکم کون دے گا؟ تو ڈائریکٹ کوئی نہیں دیتا، گھما کے دیتے ہیں. مستقبل کے لیے بچا کے رکھیں، بچت بہت اچھی چیز ہے، یہ مال کام آئے گا. تو اس طرح ذہن دے کر ایسا ذہن بن جاتا ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں وہ بچت کی اسکیمیں ہی سوچتا رہتا ہے. اور جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا وہ اسے چھپاتے ہیں، علم کو چھپاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ظاہر نہیں کرتے. یہاں یہودیوں کی مذمت ہے جو توریت کے احکامات چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور وہ لوگ کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کسی پر بدگمانی نہ کریں، لیکن ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، خصوصاً قربانی کے ایام ہیں، تو ان ایام میں اگر ہم جانور لے کر آتے ہیں تو کہیں ہمارے دل میں یہ تمنا تو نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، واہ واہ ہو، سب کو پتہ چلے کہ ہم اتنا مہنگا جانور لے کر آئے ہیں، لوگ دیکھنے کے لیے آئیں تو ہم خوشی سے پھول جائیں. اگر یہ کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہیں تو ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے، کسی پر بدگمانی نہیں کرنی، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے. کیونکہ ریاکاری کا تعلق دل سے ہے، ظاہری افعال سے نہیں جانا جا سکتا کہ وہ دکھلاوا کر رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے. اور وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ان لوگوں کے لیے بھی دردناک ذلت کا عذاب تیار کیا ہے. اور جس کا دوست شیطان ہو تو وہ بہت ہی برا دوست ہے. ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور جو اللہ نے انہیں مال دیا اس سے وہ خرچ کرتے، تو ان کا کیا نقصان تھا؟ یہ مال جو خرچ کرتے، قبر و آخرت میں بھی صلہ ملتا اور دنیا میں بھی اس کا نعم البدل عطا کیا جاتا، تو دونوں جہاں سنور جاتے. پھر کیوں انہوں نے ایسا نہ کیا؟ اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے. بے شک اللہ تعالی کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا. جو مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور اگر کوئی شخص نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو دگنا فرمائے گا، اس میں اضافہ فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اجر عظیم عطا فرمائے گا. یعنی جو نیکی کی اس کا صلہ بھی ہوگا، اس میں اضافہ بھی ہوگا، اور نیکوکار کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خوب مزید صلہ عطا فرمائے. پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے؟ اس قیامت کے دن کافر یہ تمنا کریں گے، اور وہ لوگ جو کافر تو نہیں لیکن رسول کی نافرمانی کی، تو گناہگار اور کافر دونوں یہ تمنا کریں گے کہ ہمیں زمین میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، کاش ہم مٹی ہو جائیں. اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے. સૂરા નિશાની 34મી આયતથી આપણે આજે શરૂઆત કરીએ. શબ્દ અને આયત ટુ આયત તર્જુમો જોવાનો. الرجال قوامون على النساء، والرجال قوامون على الرجال، والنساء قوامات على الرجال. الرجال قوامون على النساء، والنساء قوامات على الرجال. الرجال قوامون على النساء، والرجال قوامون على الرجال. الرجال
રિજાલ એટલે મર્દ અથવા તો મેન એક વચન, રોજુલ બહુવચન થાય. તો ધીર મેન માણસ, મર્દ, કૌવામૂન પ્રોટેક્ટર, જિમ્મેદાર હૈ. આમાં આર ને ઇઝ છે. આપણે મેં ઘણીવાર કહું છું કે જો વાક્ય ક્રિયાવાચક હોય તો તેમાં ક્રિયાપદ હોય છે, બાકી નામવાચક સાદા વર્તમાન કાળનું રૂપ હોય તો તે વાક્યની આયતની શરૂઆત નામથી થાય. અહીંયા રિજાલ એટલે નામથી શરૂઆત, માણસ નામથી શરૂઆત થઈ છે, એટલે આ સાદું વાક્ય છે સાદા વર્તમાન કાળનું. એટલે એમાં ઇઝ કે આર કે એમ કે એવા છું, છીએ, હાય એવા શબ્દો એરેબિકમાં નથી આવતા. આ નામવાચક વાક્યમાં સમજી લેવાનું હોય છે. અલન નિશાય, અલા એટલે ઉપર અને અન નિશા એટલે કે સ્ત્રીઓ. અહીંયા વિમેન છે એટલે ઓરતો પર એટલે બહુવચન છે. ઇમરા એક વચન સ્ત્રી અને એનું બહુવચન નિશા. અલન નિશાએ ઓફ ધ વિમેન ઓરતો પર. અને પછી આપણે આગળ જોઈએ બેમાં બીકોઝ ઉસકે લીએ માં એટલે વોટ અથવા જે તે જે, અને બે એટલે વિથ અથવા તો અંગ્રેજીમાં આખા બંનેનું સાદે કોમન બીકોઝ તરીકે થાય છે. ફદ્દલલ્લાહો, ફઝલ એટલે કે ફજીલત, અને અલ્લાહ એટલે અલ્લાહની. આપણે સંબંધવાચક નામ હોય કે વિશેષણવાચક નામ હોય તો પહેલાં આનાથી ઉલટું હોય છે. અલ્લાહની ફઝલ આપણે એ રીતે કહીએ. અહીંયા ફઝલ અલ્લાહ એટલે પહેલાં ફઝલ ફજીલત શબ્દ આવે ને પછી અલ્લાહ શબ્દ આવે. એરેબિકમાં બધામાં વિશેષણમાં સંબંધવાચક નામોમાં બે શબ્દો જ્યાં હોય છે એ વિશેષણના કે સંબંધના, તે બંને ગુજરાતી કરતાં એનો ક્રમ ઉલટો હોય છે. બાઝ હું એટલે કે સમ ઓફ ધેમ. બાઝ એટલે કેટલાક, અને હુમ એટલે ત્રીજો પુરુષ બહુવચન, તેઓ પૈકીના. ઉનકે બાઝ કા, સમ ઓફ ધેમ અલન બાઝે. અલા એટલે ઓવર ઉપર, અધર્સ. બાઝ એટલે અહીંયા લખ્યું સમ ઓફ એટલે કે કેટલાક, અધર્સ. અલન અધર્સ, ઓવર અધર્સ, બાઝ પર. વમાં વ એટલે એન્ડ અથવા અને બેમાં અહીંયા આવ્યું એ રીતે બેમાં આવે એટલે બીકોઝ, ઉસકી વજહ, ઉસકે જો. અનફકુ ધે સ્પેન્ડ, નફા આ એટલે ખર્ચ કરવો, ઉન્હોને ખર્ચ કિયા. અનફકુ મિનલ અમવાલ, મીન એટલે ફ્રોમ ધેર વેલ્થ. અમવાલ એટલે માલનું બહુવચન અમવાલ, અને હિમ શબ્દ છે તેમનો માલ, સંબંધ સર્વનામ છે. હિમ ત્રીજો પુરુષ બહુવચન, તેઓનો માલ અથવા તો તેઓની મિલકત. ફર્સ્ટ સ્વાલે હાથ, સો ધ રાઇટિયસ વિમેન. સ્વાલે આપણે એટલે કે નેક, સ્વાલે શબ્દ સ્વાદ લામ ને હે. સ્વાલે એટલે નેક, અને સ્ત્રીઓની વાત થાય છે એટલે નેક સ્ત્રીઓ. અને ફ શબ્દ તો આપણે સો અથવા તો પસ કે ધેટ કે શબ્દમાં ફા તો અરેબિકમાં બધે ઠેકાણ આવે છે, આપ બધા જાણો છો. કાને તાતુન, આર ઓબિડિયન્ટ. કાને તાતુન, हाफिज हातुन, गार्डियन हिफाजत करने वाला है. फरमा बरदार है, हिफाजत करने वालियाँ हैं. लिल गैबे એટલે કે ઇન ધ અનસીન, ગાયબાના જોયા વગર. બેમાં બીકોઝ આપણે જે શબ્દ વાપરીએ છીએ બહુ વજહ, ઉસકે જો, ધેટ વિચ. હફેઝલ્લાહો, હિફાજત. અહીંયા પાછું અહીંયા આગળ હતું એ જ રીતે હિફાજત, અલ્લાહની હિફાજત. એમાં અલ્લાહ પહેલાં ગુજરાતીમાં આવે અને પછી એમને હિફાજત આવે. એરેબિકમાં હમણાં જ કીધું તેમાં નથી, ક્રમ ઊંધો હોય છે. અલ્લાહ ઓર્ડર્સ ધેમ ટુ ગાર્ડ, અલ્લાહને હિફાજત કી ઉસકી. વલ્લાતી, વાવ એટલે અને લાતી સ્ત્રીવાચક ઓરતે જો બહુવચન માટે લજીને લાતી છે. તખાફૂના, યુ ફિયર, ખોફ શબ્દ જે આવે છે ખે વાવ ને ફે, ખોફ ઉપરથી તખાફૂન એટલે કે તખાફૂના એટલે કે તુમ ડર રહે હો. તા શબ્દ આગળ આવે ને પાછા વાવનું ના આવે એટલે બીજો પુરુષ બહુવચન. અહીંયા યા આવે તો ત્રીજો પુરુષ બહુવચન થાય. આગળ તા છે એટલે ખોફની આગળ
તા છે અને પાછા વાવનું છે એટલે સામેવાળા બહુવચનમાં છે. તુમ ડર રહે હો, યુ ફિયર नुशुज़हुन्ना, देयर इल कंडक्ट, उनकी सरकशी से. फ़यज़ुहुन्ना, देन एडवाइज देम. फ़यज़ुहुन्ना वहजुरुहुन्ना, एंड फॉरसेक देम, और इलाहिदा कर दो उन्हें. यहाँ उनकी सरकती से तुम डर रहे हो तो पहले उनको नसीहत करो, फिर उनको अलहिदा कर दो. ક્યાંથી અલાહિદા કરી દો કે ફિલ્મ મજાજી છે એટલે કે ઇન ધી બેડ, બિસ્તરો છે એટલે કે એમની સાથે સુવાના અલગ સુવાની વ્યવસ્થા કરો. મજાજી વદરીબુ હુન્ના, દરાબ એટલે મારવું થાય, એન્ડ સ્ટ્રાઇક ધેમ, ઓર મારો ઉન્હે. આ ક્રમમાં છે બધું, પહેલાં આમ કરો પછી આમ કરો પછી આમ કરો, તેમ છતાં જો ન માને તો પછી આ છેલ્લો જે ઓપ્શન છે તે આવે છે. આપણે અત્યારના સમયમાં માણસો આના મર્દ જિમ્મેદાર છે એમ કુરાન શરીફમાં કહીએ એમ ગણી અને છેલ્લા ઓપ્શનને પહેલા ઓપ્શન તરીકે ઉપયોગમાં લઈએ છે. ખરેખર કુરાન શરીફને બરાબર સમજાય માણસો તો એમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધું આપેલું છે. એ નથી જોતા ફક્ત પોતાની સરળતા ખાતર અથવા પોતાની દાદાગીરી બતાવવા માટે ટૂંકમાં કહીએ તો એ માણસો મર્દ છે એ આનો ઉપયોગ છેલ્લા ઓપ્શનનો ઉપયોગ પહેલેથી જ કરવા માંડે છે. એટલે સૂર્ય નિશાન સ્ત્રીઓના હક હકૂક અને એના માટે બહુ જ અગત્યની છે. આપણે અગાઉ પણ જોયું તેમાં દરેક વાત સ્ત્રીઓના લાભમાં, પ્રોટેક્શનમાં અને એમાં બધામાં છે જ. પણ કમનસીબી એ છે કે માણસો એનો સમજતા નથી અથવા તો એનો ઉપયોગને બદલે ગેરઉપયોગ કે જેમ ત્રણ તલાકનો જે કુરાન શરીફમાં કહે 3 તલાક એ છેલ્લો ઓપ્શન છે, પણ માણસો પહેલા ઓપ્શન તરીકે તલાક કહીને તલાક કરી દીધી છે, એનો દુરુપયોગ થયો. એટલે કે એ રીતે કુરાન શરીફ સમજ્યા વગર અથવા તો શરીયતના કાનૂનને બરાબર સમજ્યા વગર માણસો આ રીતે પોતાની સગવડતા ખાતર અથવા પોતાને સંતોષ ખાતર આ રીતે એનો અમલ કરતા હોય છે. એટલે ખરેખર કુરાન શરીફને આ રીતે શબ્દ અને આયત ટુ આયત પણ સમજવાની જરૂરત છે. ફઇન અતા ના હું, ફ એટલે પસ અથવા ધ્યાન, ફિર, અને ઇન એટલે ઇન શબ્દ પણ આપણે જાણીતું છે. ઇન એટલે અગર અથવા તો ઇફ. અતાના કુમ શબ્દ આવ્યો એટલે બીજો પુરુષ બહુવચન આવશે. અને અતા કરવી એટલે ઇતાત કરવી. વો ઇતાત કરે તુમ્હારી, કુમ એટલે તમારી, અને અતાના કુમ એટલે તમારી જો ઇતાત કરે, ફલા ધ્યાન ડુ નોટ. લા શબ્દ આવ્યો આપણે ગયા એપિસોડ જોયું કે લા શબ્દ સામાન્ય અર્થમાં નકારાત્મક તરીકે આવે છે, એટલે ના, અને આગળ ફ લાગ્યું એટલે કે ધ્યાન અથવા તો પસ અથવા તો ધ્યાન ડુ નોટ તબ ગુ શીખ, તુમ તલાશ કરો, અલયહિન્ન તો તમે એની તલાશ ન કરો, અલયહિન્ન એટલે કે અગેન્સ્ટ ધેમ, અલા એટલે ઉપર અથવા તો સામે કે ની, અને હિન્ના એટલે તેની ઉપર, હિન્ના સ્ત્રીવાચક ત્રીજો પુરુષ બહુવચન છે, તેની ઉપર, તેઓની ઉપર તુમ તલાશ કરો છે પણ આગળ ના છે એટલે તુમ તલાશ મત કરો. આપણે ગુજરાતીમાં કે ઇંગ્લિશમાં આ રીતે શબ્દ ડુ નોટ શીક અગેન્સ્ટ ધેમ, એ રીતે થાય. સબીલા રાસ્તો, સબીલ શબ્દ જાણીતો છે, કોઈ પણ રાસ્તો એની ઉપર પછી તમે તલાશ ના કરો, એના કોઈ પણ આ બધું જે ઇતાત કરી લઈએ તો આ બધું પછી ભૂલી જવાનું. આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ તો, આ તર્જુમાની ભાષામાં નહીં, આપણે પ્રેક્ટિકલી વાત કરું છું. ઇન્નલ્લાહ, ઇન્ના એટલે બેશક ને અલ્લાહ, બેશક અલ્લાહ, કાના એટલે છે, ઇઝ હે, અલિયન અલ્લાહ બહુ મોસ્ટ હાઈ, અલ્લાહ ઉપરથી અલિયન એટલે બહુ બુલંદ હે, કબીરન એટલે કે ગ્રેટ, જે મોસ્ટ બહુ બડા. કબીર શબ્દ છે પેલો સુપરલેટિવ ડિગ્રી તરીકે છે. એટલે કે આ રીતે 34મી આયતનો શબ્દ આ તર્જુમો છે. આખી આયતમાં આપણે અહીંથી છેક માંડીને અહીંથી આખી આયત અહીં પૂરી થાય છે. અને જે કહેવાની વાત છે આ બધાના પેટા વાક્યો અને પેટા આયતોને જોડીને બધાને એકસાથે જોઈએ તો એના આખા વાક્ય આપણે ગુજરાતી અંગ્રેજીમાં આખું વાક્ય જે કહે છે કહેવાનો અર્થ છે આમ આ આયતમાં અહીં પૂરું થાય છે ને અહીં સમાયેલું છે. એટલે હવે આગળ જોઈ લઈએ.
પહેલાં અંગ્રેજીમાં જોયું. Men are in charge of women by right, what Allah has given one over the other and what they spend for maintenance from their wealth. So, righteous women are devotedly obedient, guarding in their husband's absence what Allah should have them guard. But those wives from whom you fear arrogance, first advise them, then if they persist. આ બધા આપણે સમજવાના હતા એટલે કાઉન્સમાં લીધા છે. આખું વાક્ય ખરેખર સમજવા માટે આપણી ભાષામાં આ શબ્દો પણ સાથે જોડવા જરૂરી છે એટલે કાઉન્સમાં લખાય. And if they persist, then forsake them in bed and finally strike them. But if they obey you once more, seek no means against them. Indeed, Allah is ever exalted and grand. आज आयतना आखो आयतना अपना उर्दू अथवा तो हिंदी में तर्जुमो जो जिम्मेदार है मर्द औरतों पर बावजह उसके जो फजीलत दी अल्लाह ने उनके बास को बास पर, और बावजह उसके जो उन्होंने खर्च किया अपने मालों में से. बस नेक औरतें फरमा बरदार हैं, हिफाजत करने वालियाँ हैं, गाय बना वजह उसके जो हिफाजत की अल्लाह ने. और वो औरतें जो तुम डरते हो उनकी सरकशी से, बस नसीहत करो उन्हें और अलहदा कर दो उन्हें बिस्तरों में और मारो उन्हें. फिर अगर वो इताअत करे तुम्हारी तो ना तलाश करो उन पर कोई रास्ता. बेशक अल्लाह बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा है. गुजराती भाषाમાં પહોંચી આમાં ગુજરાતી ભાષામાં જે ડિક્શનરી શબ્દો ગુજરાતી જે શબ્દો આવે છે ખાસ આપણે વધુ સારી રીતે સમજી શકીએ એના માટે આ કાઉન્સમાં પણ આપ્યા છે. એટલે કે આ ગુજરાતી શબ્દો છે આ ઉર્દુ અથવા તો અંગ્રેજી રેફરન્સમાં છે એમ જ સમજવાનું. બીજી કોઈ ભાષાના કે બીજા કોઈ ધર્મના કે શબ્દોને આની સાથે કમ્પેર કરવા નહીં. કારણ કે મને હમણાં એક ભાઈનો એવો પેલું રિએક્શન આવ્યું એટલે એમાં થયું કે આપણે ગુજરાતી ભાષા છે એ ભાષાની દર્શે ટ્રાન્સલેશન કરતા હોઈએ તો આપણે તે ખાલી ભાષા માટે અને કોમન સેન્સ તરીકે જ આપણે સમજવાનું હોય છે. પરંતુ પુરુષો સ્ત્રીઓ પર કવામ એટલે સંરક્ષક છે. એ કારણસર કે અલ્લાહે એકને બીજા પર વટપણ એટલે કે વિશિષ્ટતા આપેલ છે અને એ આધારે પુરુષે પોતાનું ધન ખર્ચ કર્યું. તેથી જે ભલી અને સુશીલ સ્ત્રીઓ છે તે આજ્ઞાકીત પીઠ પાછળ એટલે કે પુરુષની ગેરહાજરીમાં દેખરેખ રાખે છે, જેનું સંરક્ષણ કરવાનું અલ્લાહે ઠરાવ્યું છે. અને જે સ્ત્રીઓ અંગે તમને બેવફાઈ અને અનિષ્ઠાની શંકા હોય તેમને સમજાવો અને તેમને તેમના બિસ્તરમાં એકલી છોડી દો અને તેમને સજા આપો. પછી જો તમારું આજ્ઞા પાલન કરે તો તમારા વિરુદ્ધ આરોપનો માર્ગ ન શોધો, તો તેમના વિરુદ્ધ આરોપનો માર્ગ ન શોધો. એટલે કે જો આજ્ઞા પાલન કરે એટલે કે સુધારો થઈ જાય તો પછી એને કોઈ એનો બીજો કોઈ એના વિરુદ્ધનો રસ્તો નહીં શોધવાનો. નિશંક અલ્લાહ સૌના ઉપર છે, ખૂબ જ મહાન છે. આગળની બીજી આયત જોઈએ. વ ઇન વ એટલે કે અને ઇન એટલે કે ઈફ આપણે બંને શબ્દોથી પરિચિત છે. ખીફતુમ ખોફ ઉપરથી ખેફ એને તે ઉપરથી ખીફતુમ એટલે કે તુમ ડરો તુમ, યુ ફિયર, શિકાકા ઇખ્તિલાફ છે, ડિસેન્શન છે. બાઈને હુમા, બાઈને એટલે વચ્ચે અને હેમા એટલે તેઓની ઉન દોનો. હેમા શબ્દ છે દ્વિવચન તરીકે સર્વનામનું પ્રત્યય છે. બિટવીન ધ ટુ ઓફ ધેમ, ઉન દોનો કે દરમિયાન એટલે કે પુરુષ અને સ્ત્રી બંને દરમિયાન. ફબાસુ ધેન સેન્ડ તો મુકરર કરો. બાસ એટલે કે મોકલવું અથવા તો આપવું કે આવવું. ઘણા શબ્દો બા બે એન શીનથી થાય છે અને ફ શબ્દો છે એ આપણે પહેલાં તરીકે ધેન અથવા તો પસ તરીકે વાપરી છે તે છે. હકમા એટલે કે એક આર્બિટ્રેટર એટલે કે એક મુનસિફને નક્કી કરો. મીન એટલે ફ્રોમ અને आहल એટલે કુટુંબ. તે ફ્રોમ હિઝ ફેમિલી ઉસ મર્દ કે ઘરવાલો છે. વહ હકમન અને એક આર્બિટર મીન आहलेहा એટલે કે તેણી સ્ત્રીના અથવા તો ઉસ ઓરતો કે ઘરવાલો મેં છે. એટલે કે એક પુરુષના ઘરવાળામાંથી એક આર્બિટર ને એક સ્ત્રીના ઘરવાળા બે એ રીતે બે આર્બિટર મુકરર કરો. ઈ યોરીદા ઈ એટલે ઇન એટલે ઈફ અથવા અગર
ને વો યોરીદ એટલે ઈરાદો કરવો ઉપરથી છે, દે બોથ વિશ, वो दोनों चाहेंगे. इस्लाहान, इस्लाह करवाનું, रिकन्साइलेशन, इस्लाह करना. यो वफ़क़ इल्लाह हो, अल्लाह विल कोज रिकन्साइलेशन, मुआफ़िकत पैदा कर देगा अल्लाह. બૈના હોમા એટલે કે હોમા શબ્દ છે તે બંને, અને બૈના એટલે દરમિયાન, વચ્ચે, એ બંનેની વચ્ચે. ઇન્નલ્લાહ કાના, ઇન્ના એટલે બેશક, અલ્લાહ, અને કાના એટલે છે અથવા તો હે અથવા તો ઈજ, અલીમન ખબીરા, ઓલ નોવર, ઇલ્મ ઉપર એન લામ ને મીમ ઉપરથી આ શબ્દ છે. અલીમન એટલે કે ઇલ્મ જાણવાવાળો, ખૂબ જ જાણવાવાળો, અલ્લાહની વાત આ આખા આયતમાં છે, આ વિશેષણ તરીકે કહે. અને ખબીરા એટલે ખબર રાખવાવાળો, ખૂબ ખબર રખને વાળા. આખી આયતનો તર્જુમો જોઈ લે, પહેલેથી જ આપણે રાખેલો છે. એન્ડ ઇફ યુ ફિયર dissension between the two, send an arbitrator from his people and an arbitrator from her people. If they both desire reconciliation, Allah will cause it between them. Indeed, Allah is ever knowing and acquainted with all things. Acquainted શબ્દ છે, પણ ઓલ થિંગ્સ છે એ આપણે અંગ્રેજી ભાષામાં વધુ સારી રીતે સમજવા માટે, બધી ખબર રાખે છે એના માટે. और अगर डरो तुम इख्तिलाफ है उन दोनों के दरमियान, तो मुकर्रर करो एक मुंसिफ उस मर्द के घर वालों में से और एक मुंसिफ उस औरत के घर वालों में से. अगर वो दोनों चाहेंगे इस्लाह करना, मुआफ़िकत पैदा करेगा अल्लाह उन दोनों के दरमियान. बेशक अल्लाह खूब इल्म वाला है, खूब खबर रखने वाला है. ગુજરાતીમાં જોઈ લઈએ. અને જો તમને પતિ પત્ની વચ્ચે સંબંધો ખરાબ થવાનો ભય હોય તો એક ન્યાયપ્રિય વ્યક્તિ પુરુષના સગામાંથી ઊભો કરો, અને એક ન્યાયપ્રિય વ્યક્તિ સ્ત્રીના સગામાંથી ઊભો કરો. જો બંને સુધારણા કરવા ઈચ્છે તો અલ્લાહ તેમના વચ્ચે મનમેળ કરી દેશે. નિસંદેહ અલ્લાહ બધું જાણનાર અને માહિતગાર છે. આ 35મી આયત જોઈએ. આગળની નેક્સ્ટ આયત જોઈએ. વાહ બુદુલ, પછી અલ્લાહ છે. એન બેન દાલ અબ્દ ઉપરથી ઇબાદત શબ્દ રૂટવર્ડ છે, એના પરથી બને છે. એન્ડ વર્શિપ, ઓર ઇબાદત કરો. આજ્ઞા વાક્ય હોય. એન બેન દાલ ઉપરથી સામેવાળા માણસને આજ્ઞા કરવાની હોય, હુકમ કરવાનો હોય, વિનંતી કરવાની હોય, તો તેની આગળ અલીફ, હમજા અલીફ લગાડી અને આ પહેલાં એન ને આની સાથે, પહેલો શબ્દ આની સાથે જોડી દેવાનું, અને છેલ્લા ઉપર પેશ મૂકી દેવાનો. એટલે કે અયન બે દાલે ઇબાદત કરવા લગતા 3 શબ્દો છે, અને આગળ અલીફ આવ્યો, અલીફ હમજા જબર આવ્યું, એટલે કે ઇબાદત કરવાનો હુકમ થાય છે. એન્ડ વર્શિપ, ઓર ઇબાદત કરો. કોની? તો અલ્લાહ કી. અલ્લાહ કી શબ્દ છે, આપણે ગુજરાતી કે અંગ્રેજીમાં બંને શબ્દોની વચ્ચે ઓફ અથવા તો કી રાખીએ છીએ, જ્યારે અરેબિક ભાષામાં બંને શબ્દો આગળ પાછળ રીતે જોડાઈ જાય છે, એટલે આની જરૂર રહેતો નથી. વલા, વ એટલે અને, લા એટલે ડુ નોટ, અને તુસરેકુ શરીક, શીન રેને કાફ ઉપરથી તુસરીક, શરીક ઉપરથી આગળ તા આવ્યું, અને પાછળ વાવ પેશ આવ્યું, એટલે કે ત્રીજો પુરુષ પહેલા તરીકે છે. ઓર ના તુમ શરીક કરો, લા આવ્યું એટલે ના, ને આ શરીક કરો પણ ના શરીક કરો. બેહી, विथ हिम एनीथिंग, साथ उसके किसी चीज़ को. शय એટલે વસ્તુ, વાવ એટલે વબિલ વાલે દઈને અહીંયા એક અડધું વાક્ય પેટા વાક્ય પૂરું થયું, અને બીજું પેટા વાક્ય અહીંયા વાવથી જોડાય છે. સંયુક્ત વાક્યમાં આપણે જાણીએ છીએ એમાં એ રીતે અહીંયા પણ વાવ આવશે, અહીંયા પણ વાવ આવશે, અહીંયા પણ વાવ આવશે, અને અહીંયા શબ્દો જોડાશે, અને અહીંયા વાક્ય જોડાય છે, એટલું ધ્યાન રાખવાનું. વબિલ વાલિदैन એન્ડ ટુ ધ પેરેન્ટ્સ, ઓર સાથ વાલિदैन કે એહસાનો, ડુ ગુડ એટલે કે એહસાન કરો. આ અહીંથી અહીં સુધીનું એક બીજું પેટા વાક્ય થયું. અહીં એક પેટા વાક્ય અહીંથી અહીં સુધી હતું, અને અહીંથી બીજું, અને અહીંથી હવે ત્રીજું થશે. ઓબે ઝીલ કુરબા એન્ડ વિથ ધ રિલેટિવ્સ. કુર્બ એટલે કે નજીકના, અને એના પરથી રિશ્તેદારો, કરાબતદારો એટલે રિલેટિવ્સ. ઓર સાથ, બે આવ્યું આગળ, બે ઝીલ કુરબા એટલે સાથે હોય યતામાં, વાહ એટલે અને યતીમ ઉપરથી યતામાં, એન્ડ ઓર્ફન્સ. વલ મસાકીન, મિસ્કીનનું બહુ, અહીંયા યતીમનું બહુ હોય તો યતામાં, મિસ્કીનનું બહુ હોય તો મસાકીન.
એન્ડ દે નીડી ઓર મિસ્કીનો છે. વલ જારે એન્ડ ધે નેબર્સ જીલ કુરબા, એટલે કે નેબર્સ ક્યાંના નજીકના, હુ ઇઝ નિયર કરાબતદાર. એન્ડ પાછું અહીંયા બીજું વાક્ય જોડે છે એન્ડ જે જીલ જુનુબે, એટલે કે એન્ડ ધ નેબર્સ પાડોશી ક્યાંના દૂરના. હુ ઇઝ ફાધર, હવે અજનબી તમારા પાડોશી ખરા પણ તેને તમે જાણતા ના હો, પાડોશી એટલું જ જાણતા હો. જ્યારે નજીકના સગા ઓળખીતાઓ પણ પાડોશી તરીકે હોય તે બંનેની અહીંયા આમાં વાત આવે છે. વ સાહેબિલ જુમ્બે, વ એટલે અન્ય, સાહેબ એટલે સાથી, એટલે કમ્પેનિયન. એન્ડ ધી કમ્પેનિયન ઓર સાથી બિલ જુમ્બે એન્ડ યોર સાઈડ, પહેલું છે તમારી તરફના. એન્ડ ધ ટ્રાવેલર્સ એટલે કે રાહગીર અથવા મુસાફિરો. વમાં મલાકત એન્ડ વોટ, વાવ એટલે એન્ડ, માં એટલે વોટ. અહીંયા પાછળ ક્રિયાપદ નથી ભૂતકાળ નીત્ર, એટલે અહીંયા વોટ તરીકેનો મિનિંગ થશે. નીત્ર જ અહીંયા પાછળ ક્રિયાપદનો શબ્દ આવતો હોય તો આપણે સાદો ભૂતકાળ હોય તો આપણે જોયું તેમ માં છે અહીં નોટ તરીકે એનો અર્થ થાય. આપણે ગયા એપિસોડમાં જોયું તેમ અહીંયા નામ જ છે, એટલે અહીંયા નહીં. એન્ડ વોટ ઓર જિનકે પોઝેસ માલિક હુએ અયમાનુકુમ ઓર રાइट हैंड्स दाएं हाथ तुम्हारे. इन अल्लाह बेशक अल्लाह, ला એટલે નહીં, નોટ ડુ નોટ અથવા ડઝ નોટ, યો હિબ્બો એટલે પસંદ કરે છે. મન એટલે હું અથવા તો કોણ, અને કાના એટલે છે. ઉસે જો મુખ્તાલન ફખુરા, ઇઝ એ પ્રાઉડ, હો ખુદ પસંદ. મુખ્તાલન એટલે કે ખુદ પસંદ, અને ફખર કરને, ફખર ઉપરથી ફખુરા નામ બન્યું છે, એટલે ફખર કરને વાલા. એટલે કે આ રીતે 36 નંબરની આયત પૂરી થાય છે. અને આખી આયતનું તર્જુમો આપણે સાથે અહીંયા જ જોઈ લઈએ. ત્યાં જગ્યા નથી એટલે અહીંયા રાખ્યું છે. વર્શિપ અલ્લાહ એન્ડ worship Allah and associate nothing with Him, and to parents do good, and to relatives, orphans, the needy, the near neighbor, the neighbor farther away, the companion at your side, the travelers, and those whom your right hand possess. આ બધા એન્ડ જે આવ્યા એ શબ્દોને જોડતા હતા, અને પહેલું એન્ડ હતું એ વાક્યને જોડે છે. મેં હમણાં ખુલાસો કર્યો હતો. And those whom your right hand possess. Indeed, Allah does not like those who are self-deluding and boastful. આપણા ઘમંડી માણસોની તો કુરાન શરીફમાં ઘણી ઠેકાણ આવે છે કે અલ્લાહ તાલા ઘમંડી માણસને પસંદ કરતા નથી. આજના આપણા સમાજમાં આપણે આ બાબત બહુ વધુ જોઈએ છીએ. અલ્લાહ માફ કરે. उर्दू अथा तो हिंदी में जो, और इबादत करो अल्लाह की और ना तुम शरीक करो साथ उसके किसी चीज़ को, और साथ वलेदन के एहसान करना, और साथ कराबतदारों के, और यतीमों के, और मिस्किनों के, और पड़ोसी कराबतदार के, और पड़ोसी अजनबी के, और साथी पहलू के, राहगीर के, मुसाफिर के, और उनके जिनके मालिक हुए दाएं हाथ तुम्हारे. बेशक अल्लाह नहीं वो पसंद करता उसे जो खुद पसंद वो फख्र करने वाला. ગુજરાતીમાં જોઈ લઈએ. અને અલ્લાહ ઇબાદત એટલે કે ઉપાસના, ઇબાદતનો ગુજરાતી શબ્દ ઉપાસના આવે છે, એટલે કાંઈમાં લખ્યું છે. કોઈને વધુ સાહિત્ય સમજવું હોય તો આ શબ્દ જોઈ લઈએ. કરો, ઇબાદત કરો, અને કોઈ વસ્તુને તેનો ભાગીદાર ન બનાવો, અને સદવ્યવહાર કરો માતા પિતાની સાથે, અને સગાવાલાની સાથે, અનાથોની, અને ગરીબો, અને પાડોશી સગા, અને અપરિચિત પાડોશી સાથે, અને પાસે બસનારાઓ સાથે, અને મુસાફરો સાથે, અને જે તમારે આધીન હોય તેમની સાથે. એટલે આધીન શબ્દ જે અહીંયા જિનકે તુમ માલિકો જે આવ્યું હતું અહીંયા દાયાત તમારે, એનો અર્થ અહીં ગુજરાતીમાં ચોખવટ કરી છે કે દાસ દાસીઓ, નોકર ચાકર વગેરે એ બધા એને અંગ્રેજીમાં પણ આવ્યું ને, ધોમ યોર રાઇટ હેન્ડ પજેસ, એ એટલે આમાં આ બધા માણસો આપણે એના કહી શકીએ. અત્યારે ગુલામોની પ્રથા તો છે ને, પણ દાસ દાસીઓ, નોકર ચાકરો આપણા ઓલામાં હોય છે. નિશક અલ્લાહ પસંદ કરતો નથી ઘમંડી અને બડાઈખોર લોકોને. એટલે કે આ રીતે આખી આયતનો તર્જુમો જોઈએ. નેક્સ્ટ જોઈએ, એમાં પણ આપણે આખી આયત તર્જુમો અગાઉથી આપી જ દીધેલ છે. નીલ લઝીના, વો લોક જો, અલ લઝીના, અહીંયા નૂન શબ્દ છે આગળની આયતને ચાલુ છે એ બતાવવા માટે.
યબ ખલું ના બુખલો ઉપરથી બે ખે ને લામ બુખલો એટલે કંજુસાઈ અને બુખલો ઉપરથી આગળ યા આવ્યું અને છેલ્લે વાવનું આવ્યું એટલે જે બુખલ કરતા હે ત્રીજો પુરુષ બહુવચન ના તરીકે આવે છે સર્વનામનો વર્તમાન કાળનું ત્રીજા પુરુષ બહુવચન રૂપ છે. દર વખતે હું એટલે આ પહેલાં બીજા પુરુષ બહુવચનમાં યા હતો હમણાં વાત થોડી વાર પહેલાં જ આપને સમજાયું તેમ वो या मोरू ना एंड ऑर्डर और वो हुक्म देते हैं अन्नास द पीपल लोगों को बिल बुखल એટલે કે ઓફ સ્ટિંગની बुखल करने का वयक तो मुँह ना एंड हाइड और वो छुपाते हैं माँ आता हूँ जो उनको दिया है अल्लाह ने वोट अल्लाह हैज़ गिवन देम आता ઉપરથી શબ્દ આવ્યું आता અને હુમ શબ્દ ત્રીજો પુરુષ બહુવચન તેઓને અલ્લાહે જે કંઈ વોટ અથવા જે કંઈ ઉસકો અલ્લાહને દિયા હે આ ત્રણ શબ્દોને જોડીને આખો એનું એ રીતે આપણે મિનિંગ કરીએ છીએ એટલા માટે ત્રણેયને ભેગા લીધા છે. મીન ફઝલે મીન એટલે ફ્રોમ ને ફઝલે એટલે શબ્દ જાણીતો છે ને હી એટલે તેના ફઝલ છે અપને ફઝલ છે ઓફ હિઝ બાઉન્ટી वो आतद ना અહીં ફરી અતા કરના ઓર એન્ડ વી અહીં અલ્લાહ તાલા ફરમાન છે કે એન્ડ વા આ તદના એટલે કે हमने अता किया एंड वी हैव प्रिपेयर्ड और तैयार किया रखा है हमने લીલ કાફેરીના કાફીરો માટે ખૂબ કાફીર ઉપરથી બહુ વચન કાફેરીના અઝાબન મોહિના અઝાબ એ પનિશમેન્ટ અને મોહિના એટલે કે હ્યુમિલેટિંગ રૂસવા કરને વાલા. આખી આયતનો તર્જુમો ત્રણેય ભાષામાં જોઈ લે. પહેલા તર્જુમો જોઈએ પછી આગલી આયત લઈએ. who are stingy and enjoying upon other people stinginess and conceal what Allah has given them of his bounty and we have prepared for the disbelievers as humiliating punishment. वो लोग जो बुखल करते हैं और वो हुक्म देते हैं लोगों को बुखल का और वो छुपाते हैं उसको जो दिया है अल्लाह ने अपने फजल से और तैयार कर रखा है हमने काफिरों के लिए अजाब रुसवा करने वाला. गुजराती में जो लिए वो सिंपल આખી આયત છે. જેઓ કંજૂસી કરે છે અને બીજાઓને પણ કંજૂસી શીખવાડે છે અને જે કંઈ અલ્લાહે તેમને પોતાની કૃપાથી પ્રદાન કરી છે તેને છુપાવે છે અને અમે ઇનકાર કરનારાઓ માટે અપમાનિત કરનાર યાતના તૈયાર કરી રાખી છે. હવે આગળની નેક્સ્ટ આયત જોઈએ 38 નંબરની આયત. વલ્લજીના વ એટલે અને ધોઝ હુઓ વો કે જો લજીના શબ્દ તો આપણે બહુ પરિચય. યુનફેકુના નફા ઉપરથી શબ્દ આવે છે ખર્ચ કરે છે આગળ યા આવ્યો અને પાછળ વાવનું ના આવ્યું એટલે કે ત્રીજો બહુ તેવો અને નૂન ફે અને કાફ એટલે નફા એટલે કે ખર્ચ કરવું. યુનફેકુના એટલે તેઓ ખર્ચ કરે છે. ત્રીજો પુરુષ બહુવચનનું સાદું વર્તમાન કાળ. અમવાલ હુમ માલનું બહુવચન અમવાલ અને હુમ એટલે ત્રીજો પુરુષ બહુવચનનું સર્વનામનું પ્રત્યય એટલે તેઓનો માલ. ધેર વેલ્થ अपने मालों को रियान टू बी सीन दिखाने के लिए આપણે અત્યારના સમાજમાં આપણે આ વસ્તુ બહુ જોઈએ છીએ. નાશ એટલે રિયાન નાશ એટલે લોકોને દેખાડવા માટે. વલા યોમેનુના વલા એટલે એન્ડ નોટ યોમેનુના એટલે ઈમાન લાવે છે. દે બિલીવ વો ઈમાન રખતે હે એટલે કે વલા એટલે કે તેઓ અને તેઓ ઈમાન રાખતા નથી. બિલ્લાહ એટલે અલ્લાહ ઉપર ઇન અલ્લાહ. વલા એટલે એન્ડ નોટ બિલ યૌમિલ આખિર યૌમ એટલે દિવસના આખિર એટલે કયામતનો છેલ્લો દિવસ એટલે કયામતનો ઇન ધ ડે ધ લાસ્ટ આખરી દિન પર એટલે જે લોકો આખું અહીંયા જો જોઈએ તો તેઓ કે જે કયામત ઉપર ઈમાન રાખતા નથી. વમન મન એટલે કે કોણ એન્ડ હુ વ એટલે અને એન્ડ હુ એવર ઓર જો કોઈ યકોની શૈતાન હેઝ ધ શૈતાન કોન ઉપરથી છે ફોર હિમ લહુ લ એટલે માટે ને હુ એટલે ત્રીજો પુરુષ એક વચન તેને માટે ફોર હિમ કરીનન ઇઝ હી એઝ કમ્પેનિયન સાથી ઇઝ હી એઝ અંગ્રેજીનો આખો વાક્યને સારી સમજવા માટે કાઉન્સમાં આપ્યું છે.
એઝ એ સાથી એટલે કે કમ્પેનિયન, ફશા કરીનન, ફશા ધેન ઇવિલ, તો કિતના બુરા હે, કરીનન એટલે સાથી, ઇઝ હી એઝ કમ્પેનિયન. આ બંને એટલે કે આખી આયતનો શબ્દ જોયું. હવે આખી આયતનો તર્જુમો જોઈ લઈએ. એન્ડ ઓલ્સો ધોઝ હુ સ્પેન્ડ ઓફ ધેર વેલ્થ ટુ બી સીન બાય ધ પીપલ એન્ડ બિલીવ નોટ ઇન અલ્લાહ નોર ઇન ધ લાસ્ટ ડે and he to whom Shaitan is a companion, then evil is he as a companion. આ મને ઉર્દू अथवा हिंदी बनने में कॉमन राख्યું છે એટલે એ જોઈ લઈએ. और वो जो खर्च करते हैं अपने मालों को दिखाने के लिए लोगों को આ એક વસ્તુ હું કહી દઉં કે આપણે આમાં મોટાભાગના તર્જુમા આપણે જે કરીએ છીએ ને આના જે ક્રમ જ્યાં સુધી આપણે સમજી શકાય ને એ રીતે આના ક્રમને મેન્ટેન કરીને આપણે આમાં તર્જુમો કરીએ છીએ. એટલે કે અહીંયા જેમ આપણે માલો કો દિખાને કે લીએ લોગો કો દિખાને કે લીએ લોગો કો, આપણે સામાન્ય વાતમાં કહીએ તો એમ કહીએ કે લોગો કો દિખાને કે લીએ આપણે માલો કો બોલીએ, પણ અહીંયા આ જે શબ્દો છે આપણે માલો કો દિખાને કે લીએ ને લોગો કો, આ ત્રણેય શબ્દો આના એરેબિકના ક્રમ પ્રમાણે લીધા છે. પણ આપણે આ ક્રમમાં પણ આપણે આનો અર્થ સમજી શકીએ છીએ એટલે અહીંયા આપણે એ રીતે બતાવ્યું છે. બને ત્યાં આ ક્રમ મેન્ટેન કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે જ્યાં સુધી આપણે સમજી શકીએ ત્યાં સુધી. और नहीं वो ईमान रखते अल्लाह पर और ना आखिरी दिन पर, और जो कोई हो शैतान उसका साथी, तो कितना बुरा है साथी. ગુજરાતીમાં જોઈ લઈએ. અને જે લોકો પોતાનું ધન લોકોને દેખાડવા માટે ખર્ચ કરે છે, અહીંયા શબ્દ આપણે ગુજરાતી ભાષાના ક્રમમાં વધુ પડતું, કારણ કે અહીંયા જે ક્રિયાપદ છે એ પણ ગુજરાતી ભાષામાં છેલ્લે આવે છે, બીજામાં જે આગળ પાછળ આવે છે. એટલે આપણે ગુજરાતી ભાષાના સારી રીતે સમજવા માટે અને અહીંયા આપણે આ ક્રમ રાખ્યો છે. તથા અલ્લાહ પર અને આખિરત પરના, આખિરત એટલે કે આખિરત એટલે પરલોક ના દિવસ પર ઈમાન નથી રાખતા. અને જેમનો સાથી શૈતાન બની જાય તો તે ખૂબ જ ખરાબ સાથી છે. આ પરલોક એટલા માટે કીધું છે કે પરલોક કોઈ ગેરકોમની ભાષા માટે જે પરલોક એનો મિનિંગ થાય છે એ નથી. અહીંયા આપણે આખિરતના દિવસને વધુ સમજવા માટે ગુજરાતી ડિક્શનરીના મિનિંગનો ઉપયોગ કર્યો છે. નેક્સ્ટ જોઈએ 38મી આયત પૂરી 39 39મી આયત જોઈએ. 3 આયતો એ છે. વ માઝા અલૈહિમ, વ એટલે અને મા એટલે વોટ, અને ઓર ક્યાં આફત આવી, માઝા અલૈહિમ એટલે તેમની ઉપર, અલ્લાહ અને હિમ એટલે ત્રીજા પૂર્વ બહુવચન હિમ એટલે તેઓની ઉપર, અગેન્સ્ટ ધેમ ઉન પર લવ આમનું, ઇફ લવ શબ્દ છે એટલે ઇફ તરીકે છે, આમનું એટલે ઈમાન લાવ્યા, ધે બિલીવડ અગર તેઓ ઈમાન લાવે, બિલ અલ્લાહ એટલે અલ્લાહની ઉપર, વ યૌમિલ આખેરે અને આખેરતના દિવસ ઉપર, વ અનફકુ એટલે ખર્ચ કરે નફા ઉપરથી, નફક ઉપરથી, એન્ડ સ્પેન્ટ ઓર વો ખર્ચ કરતે, મીમમાં, મીન એટલે ફ્રોમ ને મા એટલે વોટ, એટલે બંને શબ્દો મીન ને મા ને ભેગા કરીને મીમમાં શબ્દ થઈ જાય છે. એટલે ફ્રોમ વોટ ઉનમે સે જો, રઝકહુમ અને અલ્લાહ એટલે રઝકહુમુલ્લાહ એટલે બંને ભેગા જોડીએ તો આ રીતે થાય, અલ્લાહે તેમને જે રિઝક આપ્યું છે તે. વ કાના, વ એટલે અને કાના એટલે હે અથવા ઇઝ અને અલ્લાહ, ઓર અલ્લાહ હે અથવા તો એન્ડ અલ્લાહ ઇઝ, બે હિમ, બે એટલે સાથે ને હિમ એટલે તેઓ, એબાઉટ હિમ એબાઉટ ધેમ, હિમ એટલે ધેમ અને ઉન્હે અલીમન ઓલ નોવર ખૂબ જાનને વાલા, એટલે અલ્લાહ ઉनको ખૂબ જાનને વાલા હે. આખી ત્રણેય ભાષામાં જોઈ લે. એન્ડ વોટ હાર્મ વુડ કમ, અર્થમાં પહેલામાં લીધું છે એના શબ્દો આમાં નથી. અપોન ધેમ ઇફ દે બિલીવડ ઇન અલ્લાહ એન્ડ ધ લાસ્ટ ડે એન્ડ સ્પેન્ટ આઉટ ઓફ વોટ અલ્લાહ પ્રોવાઇડેડ ફોર ધેમ એન્ડ અલ્લાહ ઇઝ એવર અબાઉટ ધેમ નોઈંગ. हिंदी अथवा तो उर्दू में जो लें. और क्या आफत आती उन पर अगर वो ईमान ले आते अल्लाह पर और आखिरी दिन पर, और वो खर्च करते उसमें से जो रिज़्क दिया उन्हें अल्लाह ने, और है अल्लाह उन्हें खूब जानने वाला. आज आयतने गुजरातीમાં જોઈ લે. તમને શું નુકસાન હતું, જો તેમને શું નુકસાન હતું જો તેઓ અલ્લાહ પર આખિરના દિવસ ઉપર ઈમાન લાવતા અને અલ્લાહે જે કંઈ પ્રદાન કરેલું છે તેમાંથી ખર્ચ કરતા, અને અલ્લાહ તેમનાથી સારી રીતે વાકેફ છે.
39મી આઈટમ પૂરી થઈ, 40મી જોઈ લઈએ. ઇન્નલ્લાહ, બેશક અલ્લાહ, લા એટલે નહીં ને યઝલેમો એટલે જુલ્મ કરને વાલા, ડઝ નોટ રોંગ, નહીં વો જુલ્મ કરને વાલા, બંને શબ્દોને આપણે મિનિંગ સાથે લીધું છે એટલે નહીં વો જુલ્મ કરને વાલા વધુ સારી રીતે સમજી શકાય. મિસ્કાલા એટલે એઝ મચ, મિસ્કાલ એટલે કે વેઇટ જેને કહીએ છીએ, તરાજુ તરીકે જે તરાજુને પણ મિસ્કાલ તરીકે કહેવાય, વજન બરાબર, વેઇટ બરાબર. જર્રા એટલે કે એક અણુભાર, બે આપણે જેને કહીએ છીએ ને તસુભાર એટલે અણુભાર, જર્રા બરાબર બી, જર્રા બરાબર, વજન કે બરાબર. મિસકાલા જર્રતન, આપણે આગળ આવીએ તો મિસકાલા જર્રતન ખાઈ રહી હરા, વો મિસકાલા જર્રતન સર રહી હરા, અમાના સિપારામાં આપણે જોયું છે. વ એટલે અને ઇન એટલે ઇફ, ઓર અગર, તકો હસનતન, ધેર ઇઝ અ ગુડ, વો એક નેકી, यो दाइफ, हाँ, ही डबल्स इट, वो दो गुना कर देगा उसे. वो योते एंड गिव्स, और वो देगा फ्रॉम नियर हिम, अपने पास से. मीन એટલે ફ્રોમ, મિન લદુન કા લામ જોડાઈ જાય. આપણે ઘણી વાર હું તો કહું છું કે આગળ યા આવતો હોય કે લામ આવતો હોય તો એના આવા અવ્યય આવે તો એની સાથે જોડાઈ જાય છે. અહીં મીન સાથે જો મીનમાં હતું એમ અહીંયા મીન લામ સાથે જોડાઈ જશે. અજરન અઝીમા એટલે અજર એટલે કે રિવોર્ડ અથવા તો ઇનામ, અજર, અને અઝીમાન એટલે બહુ બડા. આખી આયત જોઈ લઈએ. Indeed, Allah does not do injustice even as much as atom's weight, જરા બરાબર બી. While if there is a good deed, he multiplies it and gives from himself a great reward. અને આ આયત ટૂંકી જ છે ને સમજાઈ જાય એવી છે. અહીંયા વચ્ચે એક પેટા એકનો એક વચ્ચે આપણે જે કિરાત કરતા હોય તો શ્રેષ્ઠ શ્વાસ લેવા માટે જીમને પણ અહીંયા ઉપયોગ કરી શકાય છે. बेशक अल्लाह नहीं वो जुल्म करता बराबर जर्रे के, और अगर हो एक नेकी वो दुगना कर देगा उसे, और वो देगा अपने पास से अजर बड़ा. निशंक अल्लाह कोईनी साथे सहज पण अन्याय आवशे, अन्याय नहीं करे. जो भलाई होय तो तेने बमणी વધારી દેશે અને પોતાની પાસેથી ખૂબ મોટું પુણ્ય પ્રદાન કરશે. અહીં પણ ટાઈપિંગ મિસ્ટેક ક ને બદલે ખ છે. ગુજરાતીમાં અંગ્રેજીમાં ટાઈપ કરતા તો કેપિટલ આપણે CTRL દબાવ્યા વગર જો કરીએ તો એ નાનો અક્ષર આવે છે, નહીં તો ક પછી ખ આવે તો એમાં શિફ્ટ દબાવવું પડે છે. અહીંયા બંનેમાં શિફ્ટ બરાબર દબાવવાનું નથી. અહીંયા પણ યામાં રહી ગયું છે. એટલે અહીંયા અન્યાય અને અહીંયા ખૂબ મોટું પુણ્ય પ્રદાન કરે છે. હવે છેલ્લી આયત પણ જોઈ લઈએ. ફકાઈફા ઓર સો હાવ, હાવ પછી ઇટ વિલ બી છે, ક્રિયાપદ છે એટલે કૌંસમાં લખ્યું છે. ફિર ક્યા હાલ હોગા, એઝા એટલે વેન, જબ, જેના, વી બ્રિંગ મીન કુલ્લે, ફ્રોમ અને કુલ એટલે એવરીથિંગ ને ઉમ્મતી, ને ફ્રોમ એવરી નેશન અથવા હર ઉમ્મત છે. બે શહીદીન એ વિટનેસ એ ગવાહ, એન્ડ જેના એન્ડ વી બ્રિંગ ઓર લાएंगे हम બે કા ઉસે આપકો. કાફ શબ્દ જે છે એ બીજો પુરુષ એક વચ્ચેનું સર્વનામનો પ્રત્યય છે ને યુ એટલે ફોર, વિથ, ટુ ઘણા શબ્દો કો માટે થઈ શકે છે. એટલે સર્વનામનું બીજો પુરુષ એક વચન છે કાફ, અને કુમ હોય તો બીજો પુરુષ બહુવચન થાય. હે હા હોય તો હુમ હોય તો ત્રીજો પુરુષ બહુવચન, અને ના હોય તો પહેલો પુરુષ બહુવચન, ની યા હોય તો પહેલો પુરુષ એક વચન. આ બધા સર્વનામ પ્રત્યય છે અથવા સર્વનામ જ છે. અલ્લાહ હા ઓલાએ અગેન્સ્ટ ધોઝ પીપલ ઉન સબ પર શહીદન એટલે કે એઝ એ વિટનેસ. શહાદત છે હે દાલ ઉપર શહાદત ઉપરથી છે.
આખી આયત જોઈ લઈએ. So how will it be when you bring from every nation, nation એટલે ઉમ્મત સમજવાનો, અહીંયા અંગ્રેજીમાં ઉમ્મતનો શબ્દ ડિક્શનરી મિનિંગ કર્યો છે, એ વિટનેસ એન્ડ વી બ્રિંગ યુ ઓ મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અગેન્સ્ટ ધીસ પીપલ એઝ એ વિટનેસ. फिर क्या हाल होगा. આ તફસીરની અંદર આ બાબત મૌલાના સાહેબે વધુ સારી રીતે સમજાવેલ છે, એ જે તફસીરમાં આપણે જોયું હશે. फिर क्या हाल होगा जब लाएंगे हम हर उम्मत से एक गवाह और लाएंगे हम आपको उन सब पर गवाह. પછી તે સમયે શું સ્થિતિ હશે જ્યારે અમે દરેક ઉમ્મત એટલે કે ઉમ્મત એટલે સમુદાય, ગુજરાતી ડિક્શનરી મિનિંગ તરીકે લીધું, એક સાક્ષી લાવીશું અને તમને પણ એ લોકો પર સાક્ષી બનાવીને ઊભા કરીશું. મોલવી સાહેબે આ વસ્તુ બહુ સારી રીતે સમજાવી છે કે જરાક જોઈ લેજે. અત્યારે આપણે એમાં વધુ ટાઈમ નહીં લઈએ. નેક્સ્ટ જોઈ લઈએ. આખરી આયત અહીંયા રૂકો અહીંયા છે, આ નિશાની આવે એટલે આપણે જાણીએ કે આ રૂકો પૂરું થાય છે. યવમાં એ છે યવમાં એ છે એટલે કે આપણે આગળ પછી ઓન ધ ડે જીસ દિન યવદ્દુલ લઝીના યવદ્દુ એટલે કે હમ વિલ વિશ ચાહેંગે અલ્લઝીના તે કે જે ધોઝ હું કફરુ કાફી કુફર કિયા है वो कफरू कुफ्र किया है वह आसऊ एंड डिसोबेड और नाफरमानी की रसूलों के वासऊ रसूला એટલે કે रसूलों की नाफरमानी की लव तो सब हुआ લવ એટલે કે ઈફ અથવા કાશ ઇન તરીકે પણ આવે છે ને લવ શબ્દ વધુ ભાર દેવા માટે આવે છે. તો સવ્વા બે હિમ, તો સવ્વા એટલે વોઝ લેવલ બરાબર કરી દેંગે, બે હિમ એટલે તેઓની સાથે, તો તેઓને ઉન પર વિથ ધેમ જમીનની બરાબર કરે. જમીન એટલે આપણે ધી અર્થ, સામાન્ય દેશી ભાષામાં જમીન દોસ્ત કરી દે આપણે જે શબ્દ વાપરીએ છીએ એ અહીંયા લાગુ પડે છે. વલા યક તો મુના એન્ડ વા એટલે એન્ડ ને લા એટલે નોટ, અહીંયા સાદો વર્તમાન કાળ છે એટલે આગળ લા લઈ ગયું છે. દે વિલ બી એબલ ટુ હાઇડ, વો છુપા સકેંગે અલ્લાહ से હદીસાને એટલે કે એની સ્ટેટમેન્ટ એટલે કોઈ પણ વાતને અલ્લાહથી તેઓ નહીં છુપાવી શકે. આખી આ પેટાયતનો એ રીતે આપણે મિનિંગ કરી શકીએ. બે પેટાયત મળીને એક આખું વાક્ય બને છે. આખી આયતનો છેલ્લી આયતનો પણ તર્જુમો જોઈ લઈએ. The day those who be disbelieved and disobeyed the messenger will sallallahu alaihi wasallam will wish they could be covered by the earth and they will not conceal from Allah a single statement. गुजराती में हिंदी में जिस दिन चाहेंगे वो जिन्होंने कुफ्र किया और नाफरमानी की रसूलों की, काश बराबर कर दी जाए उन पर जमीन और ना वो छुपा सकेंगे अल्लाह से कोई बात. ગુજરાતીમાં એ લોકો જેમણે ઇનકાર કર્યો અને પૈગંબરની અવજ્ઞા કરી તેઓ તે દિવસે કામના કરશે ધરતીમાં તેઓ સમાઈ જાય અને ધરતી તેમના પર બરાબર કરી દેવામાં આવે અને તેઓ અલ્લાહથી કોઈ વાત છુપાવી નહીં શકે. એટલે કે આ રીતે આખી આ લોકોનો સૂર્ય નિશાન અહીંયા આપણે 42 આયત સુધીની વાત પૂરી કરી, શબ્દ અને આયત જેવી. અને હવે આપણે આ આખા રૂકોના એક સાથે કિરાત અને તર્જુમો સાંભળી અને પછી આજના આપણા એપિસોડને વિરામ આપીશું. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. मर्द औरतों पर हाकिम हैं इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है और इस वजह से
کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، بس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کو نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو، اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا پوری خبر والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، غلام کنیز، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ والذین ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو، وہ بدترین ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ بس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے،
اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے. એટલે આ રીતે આજના એપિસોડને આપણે વિરામ આપીએ. દર વખતે હું કહું છું તે પ્રમાણે અમારા એપિસોડ જ્યારે અમે યુટ્યુબ ઉપર મૂકીએ અને આપને એની જાણ થતી રહે તો અમારે આ જે ચેનલ છે એને સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહેશો તો આપને અમારે જ્યારે આ પેલું વિડીયો આવશે તે આપને નોટિફિકેશન આપને મળતું રહેશે. અને આ રીતે આજના એપિસોડને વિરામ આપીએ. નેક્સ્ટ એપિસોડમાં ઇન્શાલ્લાહ ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપો. ખુશ રહો, સલામત રહો અને આપણા બાલ બચ્ચાઓને પણ ખુશ રાખો અને બધાનું ધ્યાન રાખો. અસ્સલામુ અલૈકુમ. दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा